बेलियो तुसीं देख रहे हो पंजाबी लहरा टीवी ते मैं तुहाडा प्रौणचारक मियां आसिफ अली। जदों दा इंडिया दिल्ली दे विच किसानां दा प्रोटेस्ट शुरू होया, एहतजाज शुरू होया, उदों दा तुहानूं पता वा मुसलसल हर खबर जिहड़ी लैके असीं हाज़र हुंदे आ। पर अज जिहड़ी मैं खबर लैके आ रहा इस दौरान तुहानूं पता खबरां भी असीं दित्तियां, साडे उत्थे सज्जण बेली जिहड़े बैठे आ धरने चों भेजदे भी रहे, वो भी दसदे रहे असीं तुहानूं की कुछ हो रहा, दूजे मुल्कां तो भी जिहड़ियां अपीलां आंदियां रहियां वो भी सुणांदे रहे ते नाल ही नाल जिहड़े उत्थों गाने इस हवाले नाल आ रहे आ, जिहड़े गीत आ रहे उन्हां दे उत्ते भी रिएक्शन तुसीं देखदे रहे। अज भी करन ते मैं रिएक्शन जा रहा, पर अज दा जिहड़ा रिएक्शन ओ काहदे ते आ? चैनल है जी न्यूज़ ते एंकर उहदा है सुधीर चौधरी। उहदे उत्ते गल करन लगा वां मैं, गल बड़ी हैरानकुन आ कि मैं आप ही मेरा तलक मीडिया दे नाल आ, सारी उम्र असीं गुजारी आ और काम करीदा हर चीज़ बड़ी अथेंटिक करनी पैंदी हुंदी है। खासकर जिहड़ा रिपोर्टर ते एंकर हुंदा बड़ा हर चीज़ नूं बड़े हमें दावे दे नाल लैके आउंदा, उहदी गल नूं कोई झुटला नहीं सकदा हुंदा। पर अज जिहड़े बंदे ते मैं गल करन जा रहा पंजाबी दे विच एक साडे मिसाल मशहूर है झूठो झूठ 44। उन्हें झूठो झूठ 44 भी नहीं किया, उन्हें कई करोड़ कर दिता। तो एक ऐसे बंदे दे उत्ते उन्हें उठ के इल्जामात लाते, यानी कि दिल्ली धरना जिहड़ा हो रहा उन्होंने बदनाम करने लई, उन्होंने साजिशां उहदे नाल जोड़न लई, उन्होंने दहशतगर्दी करार देने लई उन्हें कुछ कोशिश शुरू की जी न्यूज़ के एंकर ने। पहले तुसीं माड़ी जी वीडियो देख लो, इस तो बाद असीं गल अगे तुरांगे। भगत सिंह अंग्रेजों द्वारा लाए गए 2 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। हालांकि असेंबली ने इन दोनों कानूनों को खारिज कर दिया था, लेकिन उस समय भारत के वाइसरॉय ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें लागू करवा दिया था। अब आप सोचिए, जब किसी देश में लोकतंत्र का अभाव होता है तो वहां कैसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है और काले कानून लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन जब उसी देश में लोकतंत्र की अति हो जाती है। अच्छा गल सुनो, तुहानूं ये जिहड़ा इत्थे सुधीर चौधरी बड़ा लग रहा होना वा कि ये तो बड़ी चंगी गल कर रहा, बड़ी सोहनी गल कर रहा, भगत सिंह का भी हवाला दे रहा ते नाल गल भी कर रहा, कानूनां दी ते अवामी हकूक की गल कर रहा। पर थोड़ा जिहा अगे चाहोगे तो अंदाजा हो जाएगा गल इस सेंस च नहीं कर रहा, वो सिर्फ जिहड़ा किसानां दा जिहड़ा उत्थे प्रोटेस्ट हो रहा, जिहड़ा धरना हो रहा, उहनूं बदनाम करने लई उहने सारी गल शुरू की है। और माड़ी जी तमीद बनी जाती है, जो किसी के खिलाफ गल करनी हो पहले उहदी माड़ी जी तारीफ करके उहनूं चुक भी दईदा हुंदा। साडे अमूमन ये रिवाज है, जो भी किसी को कोई किसी के खिलाफ भी गल करनी है पहले उन्होंने मर्जी चुक दईदा, यार तू तो बड़ा चंगा, तू तो एवें मर्जी वीडियो अगे सुन ली फिर अगे चलते। तो उन कानूनों का विरोध शुरू हो जाता है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर ऐसा ही दावा कर रही है और देश में अब वही हो रहा है। देश में जो पुरानी व्यवस्था है, जो लटियंस के जमाने की व्यवस्था है, वो बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें जमाकर बैठी हुई है और ये वर्तमान सरकार उस बरगद के पेड़ को हिला रही है, उखाड़ रही है। लेकिन इस देश में एक ऐसा वर्ग है जिसे इस बरगद के पेड़ से बहुत लगाव है, क्योंकि उसे इसी बरगद की पेड़ की छाया अच्छी लगती है और वो इस छाया में। आज दा जिहड़ा अपना टॉपिक आ वो किसान प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस बारे गल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक स्पैसीफिक जिहड़ा इन्हां ने उहदे विचों गल कड्ढी आ, जिहड़ा एक चीज़ नूं अपना एक स्पैशल एंगल देने की कोशिश की है। साडे हमेशा रिवाज रहा वा, क्योंकि मैं आप भी सारी उम्र रिपोर्टिंग भी की है, पंजाब असैंबली का भी मैं बीट रिपोर्टर हाँ, मैं हर पासे हर शख्सियत नूं भी मिलिया वा, हर पासे गए भी हाँ, हर टॉपिक असीं कवर किया, कोई शायद छड्डी नहीं। तो उहदे विच सानूं अंदाजा है कि असीं किस तरह एंगलिंग करी दी है, किद्दां अपनी मर्जी का मतलब कड्ढण की कोशिश की है। इदां ये चौधरी ने भी करनी है। थोड़ी देर पहले सुन लो फिर अगे गल तोड़ दें। फल फूल रहा है। किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा है कि जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक वो सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि नए कानून कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए हैं। सरकार ने आज उन आरोपों का भी जवाब दिया है जिनके जरिए कहा जा रहा था कि सरकार ने बिना किसी की सहमति के देश के लोगों को धोखा दिया है और धोखे से ये कानून पास करवा दिए। हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया, उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न है मन च कष्ट हो गए थे, तुसीं उन्हां दी गल मन ना लवो, हर शय जिहड़ी है तुसीं अपने अंडर ते ना लियाउण दी कोशिश करो। खैर आगे गल करते हैं, सुनो जरा सुन लो। प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है
विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है, और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तमाम सफाइयों के बावजूद किसान अब सुन लिया माड़ा जिहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਕਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆ, ਕੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਆ, ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜੁਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜੇਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਖਸੂਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने की नीतियां बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और किसानों ने सरकार के द्वारा जितने भी अभी तक प्रपोजल्स दिए हैं उन सबको नामंजूर कर दिया है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। आप कैसा भी संशोधन दीजिए, कोई भी लिखित आश्वासन दीजिए, उन्हें किसी पर विश्वास नहीं। उनकी एक ही मांग है, सारे कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है, और अब ऐसा ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਮਹੀਦ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। लगता है कि आगे भी चलेगा। सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों के दिन वहां किन हालात में गुजरते हैं। जी न्यूज़ की टीम जब ये देखने के लिए पहुंची तो हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली, जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखने वाले, पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तानी एक अलग राष्ट्र का सपना देखने वाले और पाकिस्तान की रहनुमाई करने वाले कई संगठनों ने किसानों के इस आंदोलन में जहर घोलने का काम चुपचाप। अच्छा, एक गल ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ, ਸਾਡਾ ਤਲਕ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੱਲ शुरू कर दिया है। वहां चल रहे लंगर और हेल्थ कैंप्स के परमार्थ के नाम पर जो चेहरे नजर आ रहे हैं, वो किसान आंदोलन में खालिस्तान आंदोलन की खतरनाक मिलावट की गवाही दे रहे हैं। और कैसे, वो आज हम आपको बताएंगे सबूतों के साथ। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह पर हमें एक ऐसा कैंप दिखाई दिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब ये बैनर देखिए, ये बैनर इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का है। बैनर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बनवैत की तस्वीर लगी हुई है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा की एक फाउंडेशन है और ये सिंगू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स का आयोजन आजकल कर रही है। अच्छा, इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन है ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੈਨਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। मैं क्योंकि ना जाती तौर पर जानता, इसलिए गल अगे भी करांगे, जरा मर्जी सुन लो। बैनर पर भी लिखा हुआ है, लेकिन इस बैनर में ऐसा क्या है और किसान आंदोलन में इस कैंप का होना क्यों सवाल खड़े करता है, पहले आप ये समझिए। आज हम आपको लंगर वाली खालिस्तानी साजिश दिखाएंगे, जिसके बारे में आपको अब ध्यान से देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए।
किसानों का आंदोलन कहीं खालिस्तानियों के लिए मौका तो नहीं बन गया? इस खतरे की कई वजह सिंघू बॉर्डर पर दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर और हेल्थ कैंप इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन नाम की संस्था ने लगाया है। आईपीएफ संस्था का संचालन कनाडा में रहने वाला गुरचरण सिंह बनवैत करता है, जिसकी फोटो यहां लगी है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक हवाई जहाज को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट के लिए उड़ने वाला था। इसे क्रैश करने की साजिश के सिलसिले में कनाडा की पुलिस ने बब्बर खालसा के 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इसका नाम भी छापा गया था। ये अखबारों में जो नाम छपा था वो क्लिप्स आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो बड़ी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। गुरचरण सिंह बनवैत इन्हीं में से एक था। उस समय इसकी उम्र थी 38 साल और उस वक्त वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में रहता था। गिरफ्तार होने से करीब 1 साल पहले वर्ष 1985 से ये कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों के रेडार पर था। जब टोरंटो से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के विमान को संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ा दिया था तो इसमें भारतीय मूल के 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1986 में जब बनवैत गिरफ्तार हुआ तब यह केस 6 साल तक चला था। हालांकि सबूतों के अभाव में अच्छा, एक गल तो यह कि सरदार गुरचरण सिंह बनवैत ये वाकया जड़ा वा मैं भी इसे जी न्यूज़ राही सुनिया। सरदार जी नाल मेरी गल हुई, वो कहते कि ये जरूर होया सीगा क्योंकि उत्थे बहुत सारे लोगों को तफ्तीश की जाती सी, जिहड़ा भी जवान सिख मिलता से उहदे कोल कीती जाती सी। उस सिलसिले दे विच तां बाकी होर बहुत सारे सरदार फड़े गए, ये भी अरेस्ट होए, पर सबूत कोई नहीं सी। इन्हां दे कोलों कुछ लभ्या नहीं, कोई गल नहीं बनी जुड़ी, इसलिए उन्होंने इन्हां नूं छड्ड दिता ते बाइज्जत बरी कीता। कोई इहदे विच ये नहीं है कि उन्होंने सबूत ना, काफी सबूत सीगा ही नहीं, कोई इन्होंने कीता ही नहीं सी काम ते इन्हां नूं छड्ड दिता। अगे गल सुन लो। चरण सिंह बनवैत को अदालत ने तब बरी कर दिया था, इसलिए नहीं कि वो बेकसूर था, इसलिए क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कनाडा की अदालत में गुरचरण का खालिस्तान से सीधा संबंध तो स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट पर जब आप जाएंगे, इसे देखने पर खालिस्तान के लिए इसकी हमदर्दी साफ दिखती है। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट की जब जी न्यूज़ की टीम ने जांच की तो वहां भारत विरोधी पोस्ट्स की भरमार थी। ऐसी भी कई पोस्ट हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में की गई हैं और भारत के विरोध में हैं, और अलग खालिस्तान देश बनाने की आवाज यहां पर बुलंद की जा रही है। 1 मार्च 2019 को जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक प्रोपेगेंडा वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज किया था, तब गल की है ये गल तो असीं भी जो इत्थे कोई इदां दी पोस्ट करते हैं, कोई इदां दा बंदा जे फड़िया जाए, साडा कोई पायलट इंडिया च फड़िया जाए जे या अफगानिस्तान दे विच कोई फड़िया जाए, असीं भी यही कह दांगे हुकूमत वाले शर्म करो, ये की कर रहे हो कि तुहाडा जिहड़ा तुहाडे च इन्नी ताकत ही नहीं रह गई कि तुसीं दूजे मुल्क च जाके ते अपना बंदा फड़वा लिया। यानी कि ये अजीब जी गल है, यानी कि अपनी हुकूमत को शर्म दवा रहा है कि तुसीं ताकत करो। इन्हें नहीं कहा कि पाकिस्तानी तुसीं चंगा कीता, उन्होंने जी न्यूज़ वाले ने उहदे नाल जोड़ता। फिर अगे गल देखते हैं, फिर अगे चरण ने इसे शेयर करते हुए लिखा था, इंडिया वालों शर्म करो। 4 जनवरी 2017 को सिख गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरचरण सिंह बनवैत ने वाह सुन लो, बिहार बन गया खालिस्तान। ये प्रोग्राम उत्थे होया सी, उत्थे इन्ना क खालसा झंडे लगे हुए सीगे, इन्ने क उत्थे जोगी रंग दे झंडे ते इन्ना रंग उत्थे समा बनया होया सीगा। उत्थे दे वज़ीर आला ने गल कीती कि बिहार बन गया खालिस्तान। इन्हां ने ओदा जिहड़ा लफ्ज़ सीगे हू बहु ओ पोस्ट लाती जिदों उन्होंने उत्थे लाइव किया। क्या जी उन्हें कहा, इन्हां ने चुके ने कि जी न्यूज़ वाले इस एंकर दी तुसीं अकल दा मातम करो कि बजाए इस दे कि वो कोई गल लभ के लिया इधर उधर नहीं फड़ के ले जाए गल्लां, ये कर रहा। खैर अगे तुरदे हैं, अगे दी गल होर सुन ली, फिर बाकी गल मैं करांगा। फेसबुक लाइव किया था और उसका टाइटल था बिहार बन गया खालिस्तान। अब आप सोचिए, इसी व्यक्ति की फाउंडेशन के बैनर तले इसी की फोटो लगाकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स चलाए जा रहे हैं और ये कहकर चलाए जा रहे हैं कि ये तो कल्याणकारी काम यहां पर हो रहा है। बनवैत की फेसबुक प्रोफाइल पर भी लिखी गई ज्यादातर बातें भारत विरोधी हैं और पाकिस्तान के समर्थन में हैं। ऐसे व्यक्ति ने लंगर की व्यवस्था, हेल्थ कैंप लगाने के लिए सिंधु बॉर्डर जैसी जगह का चयन किया।
जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां देश के किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, खालिस्तान की आवाज बुलंद करने वाले लोगों का यहां क्या काम हो सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर खालिस्तान की मांग है क्या, यह बार बार खालिस्तान का नाम आ क्यों रहा है। 80 के दशक में आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरवाला ने पंजाब को भारत से अलग करने के लिए एक अभियान चलाया था। यह अभियान सिखों के लिए हाँ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਰਦਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਪਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਜੀਵ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। एक अलग देश की मांग को आधार बनाकर शुरू हुआ था और इस राष्ट्र को जो नाम दिया गया था वो था खालिस्तान। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही था। भिंडरवाला तो वर्ष 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया, लेकिन हथियारों के दम पर शुरू हुआ यह आतंकवादी अभियान पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और अब ऐसा लगता है कि इसे किसानों के आंदोलन की ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੁਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਐਂਕਰ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ, ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। हालांकि खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो आज भी देश के बाहर बैठकर विदेशी फंड के आधार पर इस कैंपेन को चलाए हुए हैं और यही लोग बाहर से पैसा भेजकर इस तरह यहां जहर घोल रहे हैं अभी भी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और यह भारत की अखंडता के लिए कितना खतरनाक है, इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से करनी चाहिए, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर अपने खेतों और फसलों का क्या गल नहीं करती कि जे किसान ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਿ ਮਗਸ ਕੋ ਬਾਗ ਮੇਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਦੋ, ਨਾਹਕ ਖੂਨ ਪਰਵਾਨੇ ਕਾ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਆਏਗੀ ਮੱਖੀ, ਉਥੋਂ ਮੋਮ ਬਣਾਏਗੀ, ਮੋਮ ਤੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸੜੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪਤੰਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ISI ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਪੁੱਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਉਂ ਰਵੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਆ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਪੈੜੇ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਚੋਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਚਾਵਲੇ ਨੇ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਚਵਲ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੋਸਤ ਆ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਚਕਾਤੇ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਮ ਖੱਡ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਨਾ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਵਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਐਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਨ 86 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਵਾਨ ਫੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰਸ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਲੂੰ ਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਖੈਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੇ, ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਖਾਮ ਖਾਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਂ ਚਲਾਇਆ,
ਜਰਨੀ ਟੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪ ਹੁਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੰਘੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਤੀ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਟਰਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਬਾਇਸਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਲੜਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੇ ਓਨੈਸਟ, ਐਸੇ ਨੋਬਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ 20 ਸਟੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਹਾਫਤ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਯੈਲੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਝੂਠਾ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਸਨ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੂੰਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ।